Good afternoon, everyone, and welcome all you to the post-lunch session. Typically, we see that the post-lunch sessions are a bit of a drag because of the food which has gone into our belly. Yeah. But we'll try to keep our session more interactive and interesting and relevant for every one of you out here. For the because a lot of things got delayed, so we have clubbed up session number 2, which is on financial inclusion and credit for entrepreneur farmers, along with leveraging CSR funds for the growth of agri sector in the state of Kerala. Very quickly, I would like to introduce the panelists we have here. We have Sri James P. George, DGM NABARD. We have Sri Anthony Sellens, Circle Head, Rural Banking Group, HDFC Bank. Sri Radhakrishnan D, National Head and Agri MSME, ESAF. He had to leave because he had some board meeting. Sri Sakar Narayanan, Assistant Director, National Cooperative Development Corporation, NCDC. Sri Krishna Kumar, Partner Audit, Walker Chandiok & Co. CA Amit Kumar, Partner Walker Chandiok & Co. And I'm your moderator, Mohammed Zaidi. Along with me, we have Mr. Setu Madhavan, who is also part of Grant Thornton Bharat. And for the CSR front, we have Sri Sampat Kumar PM, Sri George Dedas, Father Benny, and Sri Pramod MS. And the chairperson would be Sri James P. George for both the sessions put together. Sir, this is a responsibility we are giving it to you. So, to begin very quickly on credit front, I would like to know from HDFC Bank how HDFC Bank has been contributing into the growth of agri value chain sector in India, as specifically in Kerala. And what are the solutions that you have, and how is it benefiting the agripreneurs, FPOs, and the entire value chain? So, start with you, sir. Good evening all. As of now, for this value chain, we have a huge lot of government schemes available. More than 10-15 government schemes available, fit for each and every person in this value chain. Starting off with KCC for the farmers. Majority of these loans are basically unsecured, without collateral. So we have KCC for the farmers with the subvention schemes. Then we have the CGFMU loans for the allied activities up to 10 lakh rupees. You may go for again unsecured. Then we have a Mudra loans. If it is a processing unit or a trading activity, greenfield project, we can fund under Mudra schemes. Then we have Stand Up India schemes, again which cover the allied activities for women beneficiary up to 1 crore rupees, greenfield projects without any collateral. Then we have the AIF product, which is one of my best product, the product which I like the most, up to 2 crores without collateral at a subsidized rate of 6%. And we have convergencies available in it. Like you have PMFME can be merged with it, around 35% subsidy will get up to 10 lakh rupees. And then you have AMI subsidy linked to AIF, again you will get around 25% to 30% subsidy out of it. So there are a lot of schemes. Then if you come, you have CGTMSE schemes wherein traders, processors, exporters can be looked up into, wherein earlier it was 2 crores limit, right now it has increased to 5 crores, no collateral required. Then for startups, we have this CGSS scheme. This is for the startup units, wherein up to 10 crores it can be covered. So right now I have already covered some 8-10 products. We have huge list of again products which can be useful for the value chain. And almost all product our bank is doing. And I am from the retail agri and the working capital team of HDFC Bank, and have a hands-on experience doing this kind of products. Thank you. Thank you. We are going forward. We have George, sir. Sorry, Father Benny. Father Benny. Regarding this leveraging CSR fund, we have seen and we have experienced that a lot of CSR funds have FPO-oriented, objective to spend their CSR this thing. But ultimately, what boils down to the entire CSR, channelization of fund is about
output-based orientation rather than outcome-based orientation. In your view, how a CSR fund can leverage or can actually channelize their fund, which is more outcome-based rather than output-based? In your experience, what has been, how they can make it more efficient and functional? CSR ഫണ്ട് സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അഗ്രികൾച്ചർ ചാരിറ്റി ബേസിലെ സോഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പോളിസി മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം അതിലാണ് CSR കൊടുക്കുന്നവർക്കും ഈ ടാക്സ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ CSR ഫണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ ഫാമിൽ തന്നെ തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CSR ഫണ്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പം തന്നെ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവർ ഈ ഒരാൾക്ക് ഒരു കർഷകൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് അവിടെ CSR ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുകയോ എടുക്കുകയും ചെയ്യാൻ കാര്യം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ NGO ഡയറക്ടറായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവാർഡിൻ്റെ 7 വാട്ടർ പ്രോജക്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഫീൽഡിലുണ്ടായ വളർച്ച വളരെ വലുതാണ്. അവർക്ക് ഒത്തിരി സഹായം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അഗ്രികൾച്ചർ ക്രോപ്സിന് അതിനിടെ കയ്യാട്ട് പദ്ധതികൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പല രീതിയിൽ മണ്ണും ജലവും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബേസിക് ലൈൻ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഇമ്പാക്റ്റ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വളരെ വലുതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ CSR ഫണ്ട് ആ രീതിയിൽ കർഷകരുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. കൃഷി ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇന്ന് കുഴപ്പം ബയേഴ്സ് കർഷകൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എനിക്ക് 5500 മെമ്പർമാരുണ്ട് എൻ്റെ FPOയിൽ. അപ്പോൾ എനിക്ക് എവിടെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരാൻ ആൾക്കാരോട് പറയാനുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണത്തിന് മഞ്ഞൾ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, അടുത്ത വർഷം 10 ടൺ മഞ്ഞൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കർഷകർ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി തരും. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം, വെജിറ്റബിൾ വേണം. പറയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കർഷകർക്ക് ഇന്നുണ്ട്, എടുക്കാനുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ആ CSR ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ആ രീതിയിലേക്ക് അവിടെ ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രാൻഡ് ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാം. Thank you, sir. Just moving very quickly to Krishnamurthy sir, we have seen that the ecosystem requires a lot of private equity funding, especially for agripreneurs and MSMEs who are setting up of their shop as a part of Capco's orientation to promote the entire agri value chain. Now, what are the hygiene factors which need to be kept in order to make a firm or MSME or agripreneur investment ready from a private equity? We are not covering AIF, we are not covering capital market. We'll be restricted to private equity because that is something which is achievable at least in the short term to medium term, right? So, your views on that, sir? ഞാൻ റിപ്ലൈ മലയാളത്തിൽ പറയാം. ഞാൻ മലയാളിയാണ്. I'll translate my colleagues whatever question he has asked. I'll translate ചെയ്യാനെങ്കിൽ പുള്ളി എന്താ ചോദിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ, അതിന് എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ അതിനുള്ളൊരു എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം. സോ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ കുറേ നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഉണ്ട്, ബട്ട് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. പക്ഷെ അതിൽ മെയിനായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ FPO എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. കാപ്കോ അത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടു അവരുടെ നോളേജ് നോട്ടിൽ. സോ FPO ഒരു കമ്പനീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. അതിൽ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡയറക്ടർ ബോർഡായാലും അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ആയാലും കംപ്ലയൻസസ് ആയാലും ഇപ്പോൾ GST ആയാലും എല്ലാം പക്കയായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ബേസിക്സ്. അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി അത് മാത്രമല്ല നോക്കുന്നത്, അവർ ബേസിക്കലി നോക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് മോഡലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മോഡൽ എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ അതിനൊരു ഗ്രോത്ത് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടോ, അതിനൊരു വാല്യൂ അഡീഷൻ ഉണ്ടോ, അത് എത്ര സസ്റ്റൈനബിൾ ആണ്, എങ്ങനെ അതിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ മാർജിൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. ആ പർട്ടിക്കുലർ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ മാർജിൻസ് എങ്ങനെയാണ്, പിന്നെ അവർ നോക്കുന്ന എക്സ്പോർട്ട് എത്രയുണ്ട് നോക്കും, പിന്നെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദി ഗവർണൻസ്, ഗവർണൻസ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്. കാരണം അവർ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഒന്നുമില്ല, ഒരു കൊളാട്രലൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവർ നോക്കുന്നത് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്താണ് അവർ നോക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനുള്ളൊരു പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിനെ പറ്റിയാണ് പുള്ളി ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ പ്രിപ്പയർഡ്നെസ്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ
ഇവിടെ ഈ എഫ് പി ഒസ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അശോക് സാർ പറഞ്ഞ 30 lakhs ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ദർ ആർ സം എഫ് പി ഒസ് ഓൾസോ. ബട്ട് എഫ് പി ഒസ് ഒരു ഗ്രോത്ത് പ്ലാൻ ഉള്ള എഫ് പി ഒ വന്നിട്ട് അവർ ദേ നീഡ് ടു ഹാവ് എ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻ പ്ലേസ്. അവർ എങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം, എങ്ങനെ അത് വാല്യൂ ചെയിൻ എങ്ങനെ അവർ മാനേജ് ചെയ്യണം. കേരളത്തിൽ മാത്രം വേണമെന്നില്ല, ഈവൻ ഔട്ട്സൈഡ് കേരള ഓൾസോ ഇതേ മോഡൽ കൊണ്ടുവരാം. അവിടെയും എഫ് പി ഒ മോഡൽ കാണും. യു ക്യാൻ മെർജ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഹാവ് എ ബിഗ് സെറ്റപ്പ്. സോ ദർ ആർ മെനി മോഡൽസ് അവൈലബിൾ. എഫ് ഡി ഐസ് അലൗഡ് ആണ് ആസ് പെർ മൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വെഹിക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും. ഈ പ്രിപ്പയർനെസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് തിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും കംപ്ലയൻസസ് ആണ്. ആ കംപ്ലയൻസസ് 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. എന്നാലേ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് 50 കോടി 100 കോടി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 500 കോടി ഇല്ല. ഈവൻ ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യം ഒരു സീഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോലെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ലുക്ക് അറ്റ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ അവർ നോക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മോഡൽ ഫെയിൽ ആകരുത്. സോ ഫെയിൽ ആകാത്തൊരു മോഡലാണോ എന്നുള്ള അവർ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. കുറേ സ്പൈസസ് കമ്പനീസിന് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടിയവരറിയാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം. കുറേ അവരൊക്കെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു സ്മോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഓൺ ഫണ്ട്സ് ആയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. പിന്നെ ബാങ്ക് ഫൈനാൻസ് ആയി, പിന്നെ അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സായി. ഇപ്പോൾ ഈ ക്യാപ്കോ ഒക്കെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേ ബി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കിട്ടാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. സോ എൻ്റെ സജഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാവരും എയിം ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു പ്ലാൻ, ബിസിനസ് പ്ലാനും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം ഇതൊക്കെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ കുറേ പേരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സൈഡിയുടെ ഒക്കെ ടീം തന്നെ ദേ ആർ അഡ്വൈസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേരുണ്ട്. അതർ ദാൻ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ അഡ്വൈസിങ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഐ തിങ്ക് address your question. Sure. Thank you for your view, sir. And primarily, we understand that basic hygiene in terms of your bookkeeping, in terms of your valuation, in terms of the way you have the information, and there is a certain level of hygiene which need to be maintained in order to attract private equity, and you need to have a potential to have a certain level of growth in future, which also plays a bigger role in terms of how you are differentiated from your peers and why private equity should put their money in your business. Thank you so much for that, sir. And very quickly going to Sri Shankar Narayana, Assistant Director, National Cooperative Development Corporation. Sir, we were having this discussion that there is a new scheme for development of infrastructure for the societies or farmer collectives. I would like very quickly for you to dwell upon that. There has been certain recent modification. And what is the kind of impact which is going to have in the entire ecosystem from you, sir? First of all, good afternoon, and I would like to thank organizers for giving us an opportunity. Malayalam korachana ariyum, Tamil samsarikam. Okay, thank you. இப்போ வந்து புதுசா வந்து ஒரு ஏஎம்ஐ ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்கு. இப்போ அந்த ஏஎம்ஐ ஸ்கீம்ல பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அந்த ஸ்கீம் இருக்கு. பட் ஆனால் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது வந்து பர்டிகுலர்லி ஃபார் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ். என்ன பண்ணலாம்னா அந்த ஸ்கீம்ல வந்து ஆல்ரெடி 25% சப்சிடி இருந்தது. இப்போ வந்து சப்சிடி ஹாஸ் பீன் இன்க்ரீஸ்ட் டு 33.33%. எந்த கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ்லாம் யாரெல்லாம் வந்து இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்காங்களோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் வேர் ஹவுசஸ் இல்லைனா வந்து பிரைமரி ப்ராசஸிங் இல்லை குறைச்சி செகண்டரி ப்ராசஸிங் யாரெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காங்களோ சப்சிடி ரேட் வந்து 25%லேருந்து 33.33% பண்ணியிருக்காங்க. பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2 வந்து சப்சிடியோட அந்த நார்மேட்டிவ் காஸ்ட்னு ஒன்று இருக்குது. இனிஷியல் நார்மேட்டிவ் காஸ்ட் வந்து 3500 இருக்குது ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் குடோன் பெர் எம்டி காஸ்ட். இப்போ வந்து அந்த காஸ்ட்டை வந்து 7000 ஆக்கியிருக்காங்க. ஸோ இட் ஹாஸ் பின் டபுள்டு. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய செகண்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அட்வான்டேஜ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சப்சிடி வந்து ஜாஸ்தியாகும். தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து டோட்டல் ஓவரால் சீலிங் லிமிட் வந்து 1 crore ஃபார் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ். இது வந்து இது தேர்ட் பாயிண்ட். ஃபோர்த் பாயிண்ட் வந்து சப்சிடியோட பர்சன்டேஜ் டோட்டல் ஓவரால் குவாண்டம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஆல் பேக்ஸ் பிரைமரி அக்ரிகல்ச்சர் கிரெடிட் சொசைட்டிஸ்க்கு அந்த பேக்ஸ்க்கு மட்டும்தான் 33.33%. பாக்கி ரிமைனிங் சொசைட்டிஸ் யாராக இருந்தாங்களோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there might be some FPOs registered under Cooperative Societies Act. So in Kerala we are having 30 FPOs registered under Cooperative Societies Act.
அவங்களுக்கும் இந்த 33.33% சப்சிடி வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். ரிமைனிங் பர்சன்ஸ்க்கு வந்து subsidy will be normal, 25% subsidy only will be there and the cost will be less. So cooperatives can use this opportunity and come and in the morning session la discuss panna mari there is a huge gap in warehousing infrastructure in the state of Kerala. So not only warehousing, complete value chain வந்து build பண்றதுக்கு இந்த AMA scheme வந்து யூஸ் ஆகும். And you don't want to go here and there, நீங்க வந்து cooperative society யாரா இருந்தாலும் you can come to our office, you can contact us NCDC. So we are one of the lending agencies. Director will disburse the funds and இந்த ஸ்கீம்ல இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா the subsidy is not completely back ended. 50% of the subsidy will be disbursed on advance basis and 50% subsidy on completion basis. So இதெல்லாம் தான் நல்ல opportunity and initial contribution வந்து only 10% is enough. Initial last time வந்து 20% contribution போனோம், இப்போ வந்து 10% enough. So this is a great opportunity and this is a recent amendment in this AMA scheme which we have released just 10 days before தான் கிடைச்சது. So I use this opportunity and convey that. Thank you. Mr. Shankar Narayan, there is another question, especially the coming year 2025 will be the year for cooperatives. United Nations already declared that 2025 will be the year for cooperatives. Yes. So more than around 12% of the entire workforce in the country is working in cooperatives. Yes, sir. So whether you are expecting any new projects, especially to promote entrepreneurship in agriculture and also to support FPOs or PACs, especially primary agriculture cooperative societies. Yes, sir. Actually, sir, we are having mandate. நம்ம இப்போ நம்மள்ட்ட mandate இருக்கு. நம்ம FPOs வந்து cooperative societiesல யாரெல்லாம் register பண்ணாமோ we are the only implementing agencies. So we are giving upfront grant of 33%. 33 lakhs. 18 lakhs in terms of management cost and 15 lakhs as matching equity grant. This is the first grant extended. And apart from it, we are having our own schemes such as USSR scheme. In the scheme la pathina 1% interest வந்து நாங்க டிடக்ட் பண்ணி கொடுப்போம் initial stagesல. That is for newly formed cooperatives. There is a scheme called as USSR scheme. And the third, as I said, AMA scheme is there. So there are many other initiatives taken by the Ministry of Cooperation. There are 54 initiatives taken and we have formed 3 national multi-level cooperative societies for export and organics. So these are the initiatives taken by the central government in the recent past. Thank you. Very quickly, we'll move on to our next speaker, Sri Amit Kumar ji. Primarily, the kind of understanding we wanted to have is that from an investor's perspective, I think this was partially covered in the earlier segment also. But to have a live caselets wherein we have been able to give a soft landing to an investor in an ecosystem of agribusiness, what have been the challenges and how we have been able to mitigate, and something which we can replicate here also in the state of Kerala when the investments start coming in the Capco promoted parks or as such in Capco also. So some views from your side, please. Yes, we did cover in the earlier one. See, 2 things which comes in any investor's mind when they come to any company, be it an agree or non-agree, is a structure piece of it. How the ownership, control and risk between 3 of them, because there are 2 parties involved. One is the farmer side, FPO side, and another is the investor side of it. So how we balance between both of them in terms of ownership, risk and control. When it comes to FPO, and I heard this in one of the earlier session also, it is kind of a old system but unorganized. It's getting organized now with FPOs and other things coming in there. Therefore, creating a balance between both of them is always a struggle. If a JV sort of it is formed where both the parties are creating a JV and therefore taking the value chain to the next level, things become easier. But FPO is regulated in a different manner and the investor community is regulated in a different manner. And what we have done is, there are 2-3 occasions in the past, and FPO level, these are very newer concepts, where control we want to give to FPOs because they should be the recipient of the benefits. And at the same time, investors want their return.
So what have been done in the past that we tried to put up direct investment into FPOs, there were difficulties. We wanted FPO to be a shareholder of a JV, there were difficulties. Because of regulations now, there are relaxation coming in, but in those days there was an issue. And I'm talking about this around a year back. So what mechanics have been defined that there was a company which was created, which was invested by the investors, and FPO got a control in terms of profit sharing. Now what happened is, since the profit sharing there, the control was there with FPO, ownership was there with investors, and value has been split by both of them. Now it was one of its own kind, frankly speaking. We really had to kind of convince quite a few regulators that this kind of model exists. And I'm quite happy to share that we were able to do that with obviously intervention of the state government, etc., to do it. And that was a case where both the FPOs and investors got equally benefits. So to come to your answer, I think so structure become the more important in terms of what are the intents and thoughts of both the sides of it. Second, as some other panelists mentioned, is preparedness on the FPO side of it. Hygienity in terms of their transparency, in terms of accounting, compliances, etc., is very much important, because any investor comes in, they are there to make money. One need to be very clear. Philanthropy, etc., is different part, but they are here to make money, and they want to tie up with any organization which is very transparent, which is very open. And therefore, that hygienity is very, very important. And secondly, the differentiation factor. So these are the three things which we look at it. And if these three things are properly done, structuring becomes the more of the key important part to it. Thank you. Thank you, Amit. I think one of the things that you mentioned, which is in terms of structuring, that is something which has a lot of ramifications. Ways in which the things can be structured. It could be limited to, say, marketing of the product. It could be limited to the entire management being done by private equity, and then a portion of it being, the supply chain being managed by FPOs. There are a lot of ways in which it can be structured, and that is something which can also be replicated here in Kerala. I think that is something, that is one of the things which we will take, that is one of the key takeaways from this session. We'll take a note, and probably we'll try to replicate that also going forward. Very quickly, I would like to ask Mr. Subir, who is representing the largest bank in India, State Bank of India. Mr. Subir, just very quickly, what are the solutions that you have to cater to the financial and credit needs of FPOs and the agri-value chain players across the spectrum, across the value chain? So very quickly from your end, sir, please. Okay. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് സുബീർ എന്നാണ്. ഞാൻ SBIയിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ലോൺ ചെയ്യാം, നമുക്ക് അലൈഡായിട്ട് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കീം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് ലോൺ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നോർമലി KCC എന്ന സ്കീമുണ്ട്, ഈ ചെറിയ ലോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രോപ്പ് ലോണിനായിട്ട്. ബൾക്കായിട്ട് വ്യാവസായികമായിട്ട് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ലോൺ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് KSR എന്ന സ്കീമുണ്ട്, കിസാൻ സമൃദ്ധി ഋൺ. ഇത് രണ്ടും ക്രോപ്പിൻ്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന് ശേഷമുള്ള നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഹാർവസ്റ്റ് മാച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഗ്രി എൻ്റർപ്രൈസസ് ലോൺ ഉണ്ട്. അഗ്രി എൻ്റർപ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാ മെഷീനറീസ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ അലൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് എല്ലാ ഡയറി, ഫിഷറീസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ബീ കീപ്പിംഗ്, പോൾട്രി, അങ്ങനെ എല്ലാം ലോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്ന സ്കീമുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് 5 CR വരെ നമുക്ക് 5 crore വരെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ CTMC കവറേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കൊളാറ്റർ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് സ്കീമുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് വാല്യൂഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൽ PMFME സ്കീം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് AIF എന്ന സ്കീമുണ്ട്. AIF ഗവൺമെൻറ് സ്കീമാണ്. അത് ഇതിലേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2 CR വരെ നമുക്ക് കൊളാറ്റർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നമ്മളെ സോളർ പാനൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശരിക്കും കറണ്ട് ബില്ലിനെക്കാട്ടും കുറവാണ് അവർ EMI വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഫേംസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കേസാണ്.
അതായത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നൽകുന്ന KSEBിൻ്റെ ബില്ലിനെക്കാട്ടിലും കുറവാണ് നമ്മൾ ഈ സോളാർ പാനൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു EMI. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു രീതിയിൽ 6% ലോൺ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ എമൗണ്ട് EMI വരുന്നുള്ളൂ. അത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കീം മുദ്ര ലോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ FPOസിനാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ഈ AF ആണെങ്കിലും നമ്മൾ AE എന്ന സ്കീമൊക്കെ FPOസിന് ഉൾപ്പെടുത്തി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു. Thank you so much for your inputs. Very quickly, George sir, you represent one of the prominent foundations here in Kerala, and we want to understand from your perspective, what are the best practices that you have evolved as a foundation head for effectively utilization of the fund, and also to ensure that the actual benefits are being reaped by the beneficiaries, and what are the ways in which the practices which have been evolved are replicated and scaled up for the benefit of the entire ecosystem, rather than having those interventions in piecemeal and then not being able to scale up to other places. So some views from your end, please sir. Yeah. I'm representing Manappuram Foundation, Manappuram Group of Companies in the CSR ബോഡിയാണ്. നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ മേജർ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് സെക്ടേഴ്സിലാണ്, അതുപോലെ ചാരിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നമ്മളൊരു പഞ്ചായത്തിന് ഒരു NGO ഉണ്ട്, സലീം അലി ഫൗണ്ടേഷൻ. അവരായിട്ട് ജോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കുറേ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ പഞ്ചായത്തിനെ മുഴുവൻ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ രക്തശാലി അരി, അതുപോലെ എന്താ പറയുക കുറുവ, 2-3 ഈ നാടൻ അരികൾ കൃഷി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അവിടെ ബണ്ടുകൾ കെട്ടി തിരിച്ച് അവിടെ, അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവെൻഷനോട് കൂടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 90 ഏക്കർ അഡീഷണലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യാനും അതിന് കനാൽസ് ഉണ്ടാക്കി ബണ്ടുകൾ കെട്ടി നല്ല വെള്ളം സേവ് ചെയ്ത് കൃഷി നടത്തി 90 ഏക്കർ അവരിപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ രക്തശാലി പോലെയുള്ള നാടൻ അരികൾ, ഹെൽത്ത് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള അരികൾ അവിടെ അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അപ്ലാൻഡ് ഹില്ലി ഏരിയയിൽ വെള്ളത്തിന് സ്കേഴ്സിറ്റി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ വഴി പച്ചക്കറികളുടെ കൃഷി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 14 ഏക്കർ കൃഷി നമ്മൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവെൻഷനോട് കൂടി അവിടെ ഈ സലീം അലി ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫിഷ് ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂവപ്പൊടി, ആരോറൂട്ട്, കൂവക്കിഴങ്ങ് ശേഖരിച്ച് അത് ആ നാട്ടിൽ ധാരാളം ഉള്ളതാണ് കൂവ. അപ്പോൾ ആ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിനെ നമ്മൾ വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് അതിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ആരോറൂട്ട് പൗഡർ ഉണ്ടാക്കി അത് ഇനിയും അപ്സ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പം അതുപോലത്തെ പ്രോജക്ട്സിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ട മാന്യൂർ, ഓർഗാനിക് മാന്യൂറും ഓർഗാനിക് പെസ്റ്റിസൈഡ്സും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അവിടെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അവിടെ ഈ ഫാമുകളിലും ഈ പച്ചക്കറികൾക്ക് മുഴുവൻ ആ നാച്ചുറൽ വളങ്ങളും മാനൂസും അതുപോലെ എന്താ പറയുക കീടനാശിനികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ കീടനാശിനികൾ. അതിൽ 25 പേരെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അവർ അതുണ്ടാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് അവിടെ നമ്മൾ, അതുപോലെ മെക്കനൈസേഷൻ അവർക്ക് വേണ്ട. അതുപോലെ ഇവർ ഈ അരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ഇപ്പം രക്തശാലി അരിയൊക്കെ ഇവരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പാലക്കാട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം ഇത് അതിൻ്റെ തവിട് കളയാതെ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സ്ഥലമില്ല, പാക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ അവർക്കൊരു 10-20 ലക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ അവരൊരു ഹൗസ്, ഒരു ഗോഡൗൺ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അതിൽ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അത് പാക്ക് ചെയ്യാനും അവരുടെ ബ്രാൻഡ് നെയിമിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസാണ് നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ മെയിനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. താങ്ക് യു.
പുറം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ബ്രാൻഡിങ്, അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ലെഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോഗ്രാം, അതേക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തതിൽ കിടക്കണില്ല. ശരിക്കും മേജർ ഞങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ് ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറാണ്, ഹെൽത്ത് സെക്ടറാണ്. ദെൻ ഹാപ്പിനെസ് സെക്ടർ, അവർ വിഷൻ ഇസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹെൽത്തി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഹാപ്പി കമ്മ്യൂണിറ്റി. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ വീൽ ചെയർസ് നമ്മൾ ഏകദേശം 100 പേർക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ വീൽ ചെയർസ് കൊടുത്തു. മറ്റേ 75 3-wheeler സ്കൂട്ടേഴ്സ് കൊടുത്തു. ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് എവിടെയാണ്? ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓൾ കേരള 500 വീട് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഓൾ കേരള ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് കേരള ആൾസോ വി ആർ ഡൂയിങ്. ഇപ്പം കിദ്വായി ബാംഗ്ലൂർ നമ്മളൊരു ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റലിന് 1 crore സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ വയനാട് നമ്മൾ 4 കോടിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇയർമാർക്ക് ചെയ്തേക്കണേ ദുരന്തത്തിന് അവിടുത്തെ ഇതിന്. അതിൽ 2 crore ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുക. അത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ റിലീഫ് സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ എപ്പോൾ ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായാലും അവരൊക്കെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തോടു കൂടി, ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ പോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കൂടി ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം. അപ്പോൾ ഒരു 40 റൂംസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ ഡിസാസ്റ്റർ വരുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോയാൽ ഇത് പഞ്ചായത്ത് ഒരു കമ്മിറ്റി നമ്മളുണ്ട്, അവിടുത്തെ NGOസും കളക്ടറും ഒക്കെ പാടെ കൂടിയൊരു കമ്മിറ്റി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്മിറ്റി വിൽ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോപ്പർലി ഡൺ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് കുറച്ച് 2 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അത് മണപ്പുറത്തിൻ്റെ പേര് കേടാക്കും എന്നൊരു ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് അവിടുത്തെ മേജർ NGOസിന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു കമ്മിറ്റി നമ്മളതിന് ഫോം ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. 2 ഏക്കർ സ്ഥലം ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടുത്തെ കളക്ടർ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തു. അത് കിട്ടിയാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ടോട്ടൽ ഫോക്കസാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ദുരന്തത്തിന് EMAക്കി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മിസ്റ്റർ സമ്പത്ത് കുമാർ, എസ്പെഷ്യലി കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൻ്റെ CSR ഹെഡാണ് അദ്ദേഹം. CSR ഫണ്ട് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ അതുപോലെ അലൈഡ് സെക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത്? അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൗ വി ആർ സെലക്ടിങ് ബെനിഫിഷ്യറീസ് ആൻഡ് ഹൗ വി ആർ സപ്പോർട്ടിങ് FPOs ഓൾസോ. നമസ്കാരം. അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ബേസിക്കലി അത് CSR ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. CSR rules nowhere it specifies that agriculture can be supported through any of the 13-15-21 സെക്ഷൻ ഇതുണ്ട്. അതിൽ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നൊരു സംഗതിയില്ല. അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ബട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ക്യാൻ ബി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ 2-3 ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 1 ഈസ് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സംതിങ് ടു ഡു വിത്ത് എൻവറോൺമെൻറ്റ്. അപ്പോൾ എൻവറോൺമെൻറ്റൽ നമ്മൾ ESG എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനകത്ത് എൻവറോൺമെൻറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി എലിമെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ we approach to take up supporting agriculture. Environmental initiative is one side of it. Another side of this rural development, community development പോലുള്ള കാര്യം, whatever we do ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് എൻഡ്സ് അപ്പ് ആസ് എ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓർ ഏതർ എൻവറോൺമെൻറ്റ്. ഐഡിയലി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ട്സുകളെ പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ സ്വാമിനാഥൻ ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിൽ വി ഹാഡ് ആൻഡ് സംതിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഈ CSRൽ ഒരു ദാറ്റ് ഇസ് ദി ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു ഡു ഇറ്റ്. മിയർലി സപ്പോർട്ടിങ് എൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു FPC FPO എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ FPCs and FPOs are basically for profit organizations. Suppose FPO is formed under Section 8 or something, then it becomes easier for a corporate to look into supporting that FPO initiative. Yeah, that's what. Okay, അപ്പോൾ അല്ല, ബട്ട് നമ്മുടെ ദീസ് CSR ഇതുണ്ടല്ലോ ഗൈഡ്ലൈൻസ്, ഇറ്റ്സ് ഗവർൺഡ് ബൈ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സ് ഗൈഡ്ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ഗൈഡ്ലൈൻസ്. ബട്ട് അഗെയിൻ അവിടെയും പറയുന്നത് ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. I'm coming to that. ഞാൻ പറയുന്നത് FPOയുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് that's what. Okay, had FPO been formed as a Section 8 company, it is very easy to support them continuously.
That's my point. Now, there are certain other activities that we are very much interested in supporting, provided we get very good partnerships. One is that startup initiatives in agriculture sector. Okay, which is a very interesting thing which we have not looked into yet. Nobody has approached us, but we get a lot of startup initiatives in industries and medical, whereas in training and skilling. We get number of requests for training and skilling of people in engineering and other activities, but in agricultural technology, agriculture sector, short-term programs for the rural people to skill them, upskill them, to use the modern agricultural പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും, അല്ലെങ്കിൽ even if we are able to provide them skilling to set up a small nursery, ഒരു റൂറൽ നഴ്സറി, ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നഴ്സറി ഉണ്ടാക്കുക, ഇതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ഫോർ us. ലാസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തോട്ടറപ്പുഞ്ച, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. തോട്ടറപ്പുഞ്ചയിലെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഈസ് ദാറ്റ് അവിടുത്തെ വാട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. അത് പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇഷ്യൂ അവിടുത്തെ പാടശേഖര സമിതി ഹാസ് അപ്രോച്ച്ഡ് us. So and they are wanting to set up small check dams പോലെ ചെയ്തിട്ട് hold the water for a longer period so that more acreage can be brought under agriculture. So that is the idea for which is that, but we can again test this scientifically. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഇത് വേണം. അപ്പോൾ again this MS Swaminathan Foundation has pitched in and they are doing some study. So we are for innovative ideas in agriculture. We are not merely to support some groups to do something അതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് we are into agriculture, but it should survey. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, this is a CSR എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's not an investment. Okay, of course we are getting some goodwill in return, but there is no monetary term. Focusing more on environmental issues also. Yes, that's addressing more environmental issues also. അതുകൊണ്ട് overall, one more interesting aspect which will be of interest to everybody, the 25 to 30,000 crore is the total annual CSR availability across India, wherein most of the money goes to, as somebody mentioned, goes to education and healthcare. Only meager, some 20 to 25% is spent on environment, of which we are able to tap at least some 7 to 8,000 crore will be available. അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും മാക്സിമം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും അത് ദാറ്റ് വിൽ ബി റിയലി ഗുഡ് ഒരു ഇതായിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, I think I have answered over. Yeah. Whatever you told is absolutely correct. More than 90% of the CSR funds are mostly for education, higher education and skilling. Yeah, the next question to Mr. Pramod Evans, Assistant Director Agriculture, Department of Planning. Especially കാർഷിക മേഖലയിൽ കൃഷി വകുപ്പ് ഇത്തരം CSR ഫണ്ട് ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലോ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലോ അതുപോലെ FPO പ്രൊമോഷനിലോ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറയാം. പരമ്പരാഗതമായിട്ട് കൃഷി വകുപ്പ് സംസ്ഥാന ആവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ, അതുപോലെ കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ, പിന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പദ്ധതി വിഹിതം, ഇതിലാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും കാർഷിക വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ആ സ്ട്രീമിലുള്ള ഫണ്ടുകളുടെ ഒരു അപര്യാപ്തത നമുക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും CSR ഫണ്ടുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ മേഖലയിലേക്ക് ലിവറേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 107 കൃഷിഭവനുകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷി സമൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നൊരു അംബ്രല്ല പ്രോഗ്രാമിന് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾക്ക് പുറമെ നമുക്കിതുപോലെ നോൺ കൺവെൻഷനലായിട്ട് കിട്ടാവുന്ന പരമാവധി ഫണ്ടിങ് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ 58% ആൾക്കാർ ലൈവ്ലിഹുഡിന് ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മേഖല എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ഒരു ഡ്യൂ പരിഗണന പലപ്പോഴും കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് CSR ഫണ്ടിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പലപ്പോഴും കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ആ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ടൂളായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിറ്റാജ് ലാറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ KMMLO പോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ ഉള്ള ആ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾക്ക്
ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന മേഖലകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്സ്. നമ്മളുടെ കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ 23,000-ഓളം കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങൾ കൃഷി വകുപ്പ് മെൻറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്രേഡിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ച് അവരുടെ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ജഡ്ജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളെങ്കിലും പ്രത്യേക തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇന്നർ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള കൃഷിക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ ആശയത്തെ എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് സ്കില്ലിംഗ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജി, ന്യൂവർ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നോളജീസ് താഴേക്ക് എത്തുന്നതിനുള്ള ലാസ്റ്റ് മൈൽ ഡെലിവറി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം പരമാവധി കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിങ്ങിനും സ്കില്ലിങ്ങിനുമായിട്ട് ഈ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു സാധ്യമാണ്. പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ്, കളക്റ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സിന് വേണ്ട വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ, അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ VFPCK മാർക്കറ്റ്സ്, വി ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് 273 VFPCK മാർക്കറ്റ്സ് ഓൾ ഓവർ കേരള. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ ഗ്യാപ്സ് ഉണ്ട്, പലർക്കും വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ നീഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ CSR ഫണ്ടിങ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഈ CSR ഫണ്ടുകൾ എങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്യണമെന്നും എങ്ങനെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള പോളിസി ചേഞ്ചസ് വേണ്ടി വന്നു. ഒരു SPV, എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാനേജ് ഹൈദരാബാദ് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഡോക്യുമെൻ്റ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു SPVയിലേക്ക് ഈ ഫണ്ടുകൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഒരു ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനുള്ള ഒരു മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവരികയും ലോങ് ടൈം പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്, റാദർ ദാൻ ഫ്രീബീസ് ആൻഡ് ടാർഗറ്റിംഗ് ഷോർട്ട് ടേം ബെനിഫിറ്റ്സ്. ഇപ്പം വീൽ ചെയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ്സ് എൽ ആൻഡ് ഗുഡ്. പക്ഷേ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർഷകർക്ക് ഗുണങ്ങൾ വരുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ SPV വഴി, മേ ബി ക്യാപ്കോ ക്യാൻ ബി SPV, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നൊരു രീതി വരുന്നത് നന്നായിരിക്കും. Next question, so chairman of this session, Shri James George, DG Nabad. ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം, ഈ ഇന്നത്തെ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ സമറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ FPOs അതുപോലെ തന്നെ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ്, ഇതിലും ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ സംരംഭകരെ സൃഷ്ടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, MSME, ഈ രംഗത്ത് നബാർഡിൻ്റെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മറ്റെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ നബാർഡിന് ഈ രംഗത്ത് നല്ലൊരു റോളുണ്ട്. ഇപ്പം SBI പറഞ്ഞു, HDFC ബാങ്ക് പറഞ്ഞു, അവരൊക്കെ ലോണ് കൊടുക്കുന്ന ബാങ്കുകൾ. നബാർഡിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോണിൽ കൂടെ തന്നെ റൂറൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ബാങ്കിൽ FD ഇടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട്, അത് മക്കളുടെ കല്യാണത്തിനായിരിക്കും, റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഫണ്ടിനായിരിക്കും. നമ്മൾ ബാങ്കിൽ അതിന് എടുക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ലോൺ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അവർ തിരിച്ചു തന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഈ ഫണ്ട് തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കുകളും ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകളും സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളും കൊടുക്കുന്ന ലോണുകൾ തിരിച്ച് വരും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കർത്തവ്യം. അത് എടുക്കുന്ന ലോണ് തിരിച്ചടയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലോൺ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കർത്തവ്യം. നബാർഡിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ലോണിലൂടെ, ക്രെഡിറ്റിലൂടെ പ്രോസ്പെരിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ലോൺ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കെൽപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നബാർഡിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് നമ്മുടെ രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ CGM സംസാരിച്ചതുപോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ, അതായത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം നബാർഡ് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഈ കൊല്ലം തന്നെ കേരള ഗവൺമെന്റിന് ഏകദേശം 7,000 കോടി രൂപയുടെ ലോണാണ് നബാർഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ അത് മജോറിറ്റി, കേരളത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ വലിയൊരു പോർഷൻ അത് റോഡും പാലങ്ങളുമായിട്ടും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടായിട്ടാണെങ്കിലും അഗ്രികൾച്ചറിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നബാർഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.
ഏറ്റവും സന്തോഷം തരുന്നത് പാലക്കാട് മെഗാ ഫുഡ് പാർക്ക് നബാർഡ് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഫണ്ടിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി ഞാൻ ഷില്ലോങ്ങിൽ മേഘാലയയിൽ പോയപ്പോൾ ആ മെഗാ ഫുഡ് പാർക്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ബനാന ചിപ്സ്, സാധാരണ നമ്മളുടെ ചിപ്സ് ഷില്ലോങ്ങില് സാധാരണ കടകളിൽ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡിമാൻഡ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ്, അത് എക്സ്പോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെരിഷബിൾ കാർഗോ സെഗ്മെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ എല്ലാ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങളും നബാർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫാദർ ബെന്നി പറഞ്ഞതുപോലെ വാട്ടർഷെഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, വെള്ളം ഒഴിച്ചാലേ ചെടി വളരുള്ളൂ, നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പല സ്ഥലത്തും വെള്ളമില്ല. ആ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി മോഡലിൽ വാട്ടർഷെഡ് ഡെവലപ്മെന്റും ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫണ്ടിലുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളും ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബാർഡ് നല്ലൊരു പങ്ക് കേരളത്തിൽ വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടാതെ പല സബ്സിഡികളും, ഇപ്പം AMI സബ്സിഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ പല സബ്സിഡികളും നബാർഡ് വഴിയാണ് റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അഗ്രികൾച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള 3% ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്വെൻഷൻ, 4% നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ലോണിൽ ഗ്രാമീൺ ബാങ്കിനും അതേപോലെ സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനും ആ സബ്സിഡി റൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നബാർഡ് വഴിയാണ്. സ്ട്രേറ്റ് അവേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നോവേഷൻ, അതായത് നമുക്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തത് തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഇൻകം ഉണ്ടാവണം. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകം ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ല വില കിട്ടണം, നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും വേണം. പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അഗ്രിഗേഷൻ ആവശ്യമാണ്, നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇന്നോവേഷൻ ആവശ്യമാണ്. പുതിയ അഗ്രി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ IoT അതേപോലെ പല പുതിയ ടെക്നോളജികളും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവര് കറക്റ്റ് വെതർ അഡ്വൈസറീസ്, നമ്മളൊരു ഡീപ് ഫ്ലോ ടെക്നോളജിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അവര് 4 മണിക്ക് മഴ പെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയ്യിൽ FPOയുടെ ഏരിയയിൽ 4 മണിക്ക് തന്നെ മഴ പെയ്യും. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇൻപുട്സും അതേപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ഒരു മൊബൈലിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് സോയിൽ, നമുക്കറിയാം സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പുറത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ്, സാമ്പിൾ എടുത്തുകൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ടാണ്. ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ സോയിൽ ന്യൂട്രിയന്റ് കണ്ടന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ റീഡ് ചെയ്ത് വരത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നല്ല ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. അവരെ നബാർഡ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് വളരെയധികം, അതായത് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി പരസ്പരം ജാമ്യം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കുടുംബശ്രീ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോട്ട് തന്നെ നബാർഡിന് ആയിട്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. ജോയിന്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നു. അതുപോലെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വന്നു. സേതുമാൻ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇന്ന് പല രീതിയിലുമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഏകദേശം 190ഓളം ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബാർഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏകദേശം 130 ആക്റ്റീവാണ്. ആവറേജ് ടേൺ ഓവർ എടുത്താൽ ഒരു 67 ലക്ഷം രൂപയാണ് FPOസിന്റെ ടേൺ ഓവർ. FPOസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിനിങ് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള എല്ലാ അസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ FPOസിനോട് ഇവിടെയോട്ടവരോട് പറയാനുള്ളത്, പല FPOസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി അഗ്രികൾച്ചറൽ ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസും പാക്സും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് നമുക്ക് യൂസ് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമുക്ക് വിൽക്കണം. പക്ഷെ പല കോക്കനട്ട് ഓയിൽ FPOസിനും ഇപ്പം കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസേഷൻ കുറവാണ്. ചിലത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല, ചിലത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ. കേരഫെഡ്, കേര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആ ബ്രാൻഡുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മാത്രം, FPOസ് എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നാണ് നബാർഡിന്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഇൻപുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, രണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ ലേസിന്റെ മോഡലിൽ ടപ്പിയോക്ക ചിപ്സും ബനാന ചിപ്സും ഉണ്ടാക്കി മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് ഫെയിലിയർ ആയി. പക്ഷെ ഒരു അഗ്രി സ്റ്റാർട്ടപ്പ്
നബാർഡിൻ്റെ നാബ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സബ്സിഡിയറി ഉണ്ട്. വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സബ്സിഡിയറിയാണ്. അതിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബിയോണ്ട് സ്നാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനി ഈ കമ്പനികളുടെ, ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികളുടെ അടുത്തുനിന്ന് ബനാന ചിപ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ച്, അവർക്കൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല, അത് ബോംബെയിലും ബാംഗ്ലൂരും എല്ലാം മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അവരുടെ ടേൺ ഓവർ 33 കോടി രൂപയായിരുന്നു. നമ്മുടെ FPOസിന് അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണ്, ചെയ്യാനും പറ്റും. നമ്മളുടെ പക്ഷേ ഈ അഗ്രി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അസറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് വിൽക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ FPOസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്ന് എവിടെന്നെങ്കിലും ലോൺ എടുത്ത് നമ്മളൊരു പ്രോസസ്സിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ FPOs ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പകരം ആദ്യമേ എവിടെന്നെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് ആ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചാൽ വലിയൊരു ഗുണം അതുകൊണ്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ സൂക്ഷ്മത വേണം. വലിയ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്ലെയേഴ്സ് ഉള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതേപോലെ ഒരു 20% എങ്കിലും നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് വരുമ്പോൾ. അത് ഫാമേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്, ഇത് സ്വന്തമായിട്ട് ഫാമേഴ്സ് തരുന്നതാണ്, ജെനുവിൻ ആണ് എന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബ്രാൻഡിങ് ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ബ്രാൻഡിങ് നമുക്ക് വേണം. അതേപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു പ്രൊമോഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്ക് വേണം. അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നബാർഡ് ഇപ്പം. അതിനൊരു FPO ആക്സിലറേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെയും FPOസിനെയും ഒരുമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഹഡിൽ ഗ്ലോബൽ 2024 എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ നമ്മുടെ FPOസിനെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. അവർക്കൊരു ബ്രാൻഡിങ് ചലഞ്ച് കൊടുത്തിരുന്നു. FPOസിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക. നല്ല സൊല്യൂഷൻസ് അതിനകത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ ആശാവകമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ കാപ്കോയുടെ നല്ലൊരു അസിസ്റ്റൻസും കൂടെ നമുക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ FPOസിന് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ സമ്പത്ത് സാറ് പറഞ്ഞു അവർക്ക് FPOസിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, CSR ഫണ്ടിൽ അവർ എലിജിബിൾ അല്ല, അവർ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ FPOസിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമ്പത്ത് സാറാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുണ്ട്, കോതമംഗലം അഗ്രോ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയാണ്. അവര് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഡേയ്സിൽ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ ഒരു വണ്ടി നിറച്ച സാധനങ്ങൾ അവർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ലോഡ് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം 30,000-40,000 ആണ് അവരുടെ ടേൺ ഓവർ. ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു CSR ഫണ്ടിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം CSR ഫണ്ട് അല്ല ഫാമേഴ്സിനും FPOസിനും വേണ്ടത്. ഫാമേഴ്സിനും FPOസിനും വേണ്ടത് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ജെന്യുവൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വില ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ദാറ്റ്. What I am requesting all the other banks and other institutions is, if you have 50 people there in an area, 100 people there in an area, please give a space to our FPOs so that they can come and sell their product, fresh product, directly from the farmers to you. That will be really helpful to them. Okay. Then നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ നബാർഡ് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് പുതിയതായിട്ട് സെബിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നബാർഡ് അതിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡറാണ്. നമുക്ക് NGOസിന് ഫണ്ടിങ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ പോസിബിൾ ആണ്. പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസീസ്, FPOസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന NGOസിന് അതിനകത്തു നിന്നുള്ള ഫണ്ടിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പം അത് CSRനെ എലിജിബിൾ ആക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം ഒരു മാസ്, അതായത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അവൻ്റെ മെക്കാനിസം ഒന്നും കൂടെ വന്നാൽ മാത്രമേ ആ CSR ഫണ്ടിങ്ങിന് എലിജിബിൾ ആകുള്ളൂ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഈ സോഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ പല അസിസ്റ്റൻസുകളും നമുക്ക് നബാർഡ് തന്നെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോഷ്യൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി. അതും CSR ഫണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നല്ലൊരു സാധ്യത അതിനകത്തുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ജസ്റ്റ് 1-2 എക്സാമ്പിൾ മാത്രം ഒന്ന് പറയാൻ അധികം സമയം എടുക്കില്ല. ഈ ഫെർട്ടിലാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുണ്ട്, ഫാമർ പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാനല്ല അവർ ശ്രമിച്ചത്. അവർ ചെയ്തത് ഈ ഇറഗുലർ ഷേപ്പുള്ള പൈനാപ്പിൾ, അതായത് വെറുതെ കളയുന്ന പൈനാപ്പിൾ, അവരത് ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തുനിന്ന് പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ബ്രാഹ്മിൻസ് പോലെയുള്ള ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം
അവർ വലിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പ്ലെയറുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ അവരുടെ ടേൺ ഓവർ ഏകദേശം 90 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു. നമുക്കിന്ന് ഇവിടെ നീലൂർ പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ സിബി ഉണ്ട്. ഒരു 20,000 ഒരു ദിവസം കുമ്പളപ്പാണ് അവരുണ്ടാക്കി വിൽക്കുന്നത്. അതിലൊരു 4,000-5,000 അവർ എക്സ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു MNCയും അതിനകത്ത് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ നോക്കി ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ നല്ലപോലെ ഉണ്ടാക്കി പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അതായിരിക്കും കേരളത്തിലെ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഗവൺമെന്റ് അതിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. നവോത്ഥാൻ സ്കീം വരുന്നുണ്ട്. അതുവഴി 10 ഏക്കർ രീതിയിലുള്ള സർവീസ് ലെവൽ എഗ്രിമെന്റ് വഴി 10 ഏക്കറിലുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആക്കി കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവർ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു രീതിയിൽ അതിന് ഒരു മുന്നേറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് സാധിക്കും. നല്ലൊരു രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് അതിനെ വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു. Thank you so much. So with this we conclude our session, and thank you all the panelists for giving their valuable insights and suggestions. And we look forward to implement whatever the best practices and the things which we have discussed out here. Thank you so much.